Okay, so next topic parangama, determinants of economic development. Next topic enada, determinants of economic development. Okay, so last class la nam enada paatho, economic development na enna adoda meaning ella paatho illaya. So and economic development determine பண்ணக்கூடிய important factors என்னென்ன அப்படிங்கறதை இப்ப நம்ம பிரீஃபா பார்க்கலாம். சரியா? So economic development is not determined by any single factor. So economic development depends on economic, social, political and also the religious factors. Okay, so economic development any one single factor மட்டும் என்ன பண்ண முடியாது, can't determine. சரியா? So many other factors should be determining the economic development. அதுல important பாத்தீங்கன்னா அது எக்கனாமிக்கலா இருக்கலாம், இல்ல சோஷியலா இருக்கலாம், இல்ல பொலிட்டிக்கல் ரீசன்ஸா இருக்கலாம், இல்ல religious factors are irukkalam. Seriya? So now we are going to discuss about the main determinant of the economic development. Two important main determinant of the economic development ipa brief ah paaka porom. Seriya? So adula economic development determine பண்ணக்கூடிய two important main factor pathina, one is the economic factor, another one is the non economic factor. Seriya? So economic factor la enna factor வந்து develop enadhu economic development determine பண்ணுது, economic factor illama other non economic factors என்னென்ன அப்படிங்கறதை இப்ப நம்ம பிரீஃபா பார்க்க போறோம். சரியா? அதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கலாம்டா, எகனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படினு பார்க்கலாம். ஓகே, சோ நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ், கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன், size of the market, structural changes, financial system, marketable surplus, foreign trade and economic system. சரியா? So these are the important factors should be determining the economic development. Okay, so இப்ப ஒண்ணா பிரீஃபா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அதுல first one பாரு, natural resources. The principal factor affecting the development of an economy is the availability of natural resources. So the existence of natural resources in abundance is essential for development. So a country deficient for natural resources may not be in a position to develop rapidly. Okay, so நீ நல்லா திங்க் பண்ணி பாருடா, ஒரு கண்ட்ரில நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் ஓகே அபண்டன்ட்டா கிடைச்சது அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரிஸோட எகனாமிக் டெவலப்மெண்ட் என்னாகும், இட் ஷுட் பி இன்க்ரீஸ்ட். ஓகேவா? அப்ப நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் எந்த கண்ட்ரில அபண்டன்ட்டா அவைலபிளா இருக்குதோ அந்த கண்ட்ரி என்ன பண்ணுவாங்க, natural resources efficiently use பண்ணி குயிக்கா என்ன பண்ணுவாங்க, they can achieve the economic development. ஓகேவா? பட் கான்ட்ராஸ்டா எந்த கண்ட்ரில natural resources scarcity-ஆ இருக்கும், scarcity-னா என்னடா, deficient பற்றாக்குறை அப்படினு சொல்லுவோம் இல்லையா, so deficiency-ஆ இருக்குதோ அந்த கண்ட்ரிஸோட economic development என்னாகும், it should be affected. சரியா? so ஒரு சில சிச்சுவேஷன்ல it should be exception என்னன்னு பார்க்கலாம். but a country like Japan lacking the natural resources imports them and achieve the higher faster rate of economic development with the help of the technology. Okay, so இது ஒரு சில எக்ஸெப்ஷன் சொன்னோம் இல்லையா. so ஜப்பான் மாதிரி கண்ட்ரீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நேச்சுரலாவே நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் எப்படிடா, ரொம்ப ஸ்கார்சிட்டி தான். சரியா? பிகாஸ் நம்மளே பார்த்திருப்போம் அந்த வேர்ல்டு வார்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் அந்த கண்ட்ரீஸ் ஃபுல்லாவே என்ன ஆயிருச்சு, டெஸ்ட்ராய் ஆயிருச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட இம்பார்ட்டன்ட் ரா மெட்டீரியல் இம்போர்ட் பண்ணி டெக்னாலஜிஸ் அதிகமா யூஸ் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணாங்க, they can achieve the quick economic development. ஓகே, இதுலயே கான்ட்ராஸ்டா ஒரு சில கண்ட்ரீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் அதிகமா இருக்கும், ஆனா அவங்க என்ன பண்றதுல எஃபிஷியன்சியா யூஸ் பண்றதுல. சரியா? அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இந்தியா. ஓகே, சோ இந்தியா வித் லார்ஜர் ரிசோர்சஸ் இஸ் புவர். ஓகே, சோ இருக்கிற ரிசோர்சஸ் அவங்க என்ன பண்றதுல எஃபிஷியன்ட்டா யூஸ் பண்றது கிடையாது. சரியா? சோ நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ் ஆஃப் த எகனாமிக் டெவலப்மெண்ட். ஓகேவாடா? அடுத்தது பாரு, கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன். ஓகேவா? சோ கேபிட்டல்னா என்னடா சொல்லிருக்கேன், இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஓகேவா? சோ கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் ஹவ் தே கேன் டிட்டர்மைன் த எகனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? பாரு, capital formation is the main key to the economic growth. Capital formation refers to the net addition to the existing stock of capital goods which are either tangible like plants and machinery or intangible like health, education and research. Okay va? So first of all இப்ப கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன்னா என்ன பாரு, ஆல்ரெடி இருக்கிற ஸ்டாக். ஓகேவா? ஆல்ரெடி இருக்கிற ஸ்டாக் அதோட இது நெக்ஸ்ட் இயர் அதை என்ன பண்ணணும், அதோட அடிஷனல் ஸ்டாக்கை இன்னமும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அதுக்கு பேர் தான் என்னது, கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு 1 lakh போட்டு நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்றேன்னு வை. இப்போ இந்த 1 lakhலேருந்து நம்ம ப்ராஃபிட் எடுத்து அடிஷ்னலாக அதை நெக்ஸ்ட் இயருக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், மறுபடியும் எகைனா கேபிட்டலாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். சரியா? அடிஷன் டு த நெட் கேபிட்டல் அசெட், தட் இஸ் கால்ட்
as the capital formation. சரியா? So the capital அப்படிங்கிறது either tangible-ஆ இருக்கலாம், otherwise intangible-ஆ இருக்கலாம். சரியா? So tangible asset-னா என்னமா? நம்ம கண்ணால பார்க்கக்கூடிய asset, that is called as the tangible asset அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன? plant and machinery இதெல்லாம் சொல்லலாம். சரியா? but intangible asset அப்படின்னா நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாது, ஆனா என்ன பண்ணலாம், அதுலேருந்து பெனிஃபிட்டை வந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஸோ அதை என்ன சொல்லலாம்? குட்வில், ஹெல்த்து, எஜுகேஷன், ரிசர்ச். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது, பட் அதுலேருந்து கிடைக்கிற அட்வான்டேஜஸ், பெனிஃபிட் எப்படி இருக்கும்? இட் ஷுட் பி இன்க்ரீஸ்டு. ஓகேவா? ஸோ கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் ஹெல்ப்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் த ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் லேபர் அண்ட் தேட் பை த ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ த இன்கம். ஓகே, ஸோ நீ நல்லா யோசிச்சு பாருமா. நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேபிட்டல் அதிகமாக போடுறோம். கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ப்ரொடக்ஷன் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். அப்போ எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பீப்புளோட இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவிங்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அகைன் கேபிட்டல் என்ன ஆகும்? இட் ஷுட் பி இன்க்ரீஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ இட் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் அடாப்ஷன் ஆஃப் அட்வான்ஸ்டு டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். It leads to better utilization of natural resources, industrialization and expansion of market, which are essential for the economic progress. ஓகேவா? ஸோ கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் எதடா கிரியேட் பண்ணுது? நம்மளோட நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை பர்ஃபெக்டாக எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது. அடுத்தது கண்ட்ரீஸோட இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் மார்க்கெட் என்ன ஆகுது? இட் ஷுட் பி எக்ஸ்பேண்டட். மார்க்கெட்டோட நம்பர் ஆஃப் சைஸ் என்ன ஆகுது? இட் ஷுட் பி எக்ஸ்பேண்டட். ஆர் யூ கிளியர்டா? அடுத்தது பாரு. ஸோ கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். ஓகே, அடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் பாரு, சைஸ் ஆஃப் த மார்க்கெட். இது நம்ம ஈஸியாக நம்மளே சொல்லிடலாம். ஓகேவா? அப்போ ஒரு கண்ட்ரியில் லார்ஜர் சைஸ் ஆஃப் த மார்க்கெட்டாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரிஸோட எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் என்ன ஆகும்? இட் ஷுட் பி இன்க்ரீஸ்ட் குயிக்லி, ரேபிட்லி. சரியா? அதே ஸ்மாலர் சைஸ், அதர்வைஸ் ட்ரெடிஷ்னல் டைப் ஆஃப் மார்க்கெட்டாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் என்ன ஆகும்? இட் ஷுட் பி அஃபெக்டட். ஓகேவா? பாரு, the larger size of the market would stimulate the production, so increase employment and raise the national per capita income. So that is why developed countries expanding their market to other countries through WTO. WTO என்னடா? வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன். சரியா? அதனால தான் நம்மளோட ஆல்ரெடி டெவலப்டான நேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க? அவங்களோட மார்க்கெட்டை அதர் கண்ட்ரிஸ்க்கு, அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரி, டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? த்ரூ WTO மூலமாக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? மார்க்கெட்டை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாங்க. சரியா? அப்போ சைஸ் ஆஃப் த மார்க்கெட் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். ஓகே, அடுத்தது பாருடா, ஸ்ட்ரக்சுரல் சேஞ்ச். ஓகே, ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கல ஸ்ட்ரக்சுரல் என்னடா? டிராஸ்டிக் சேஞ்ச். ஒரு லாங் டேர்மில் அந்த சேஞ்சஸே நமக்கு தெரியாத மாதிரி ஒரு ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி க்ரோத்தாக இருந்தது அப்படின்னா தட் இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் ஆஸ் த ஸ்ட்ரக்சுரல் சேஞ்ச். பாரு, ஸ்ட்ரக்சுரல் சேஞ்சஸ் ரெஃபர்ஸ் டு சேஞ்ச் இன் த ஆக்குபேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த எக்கானமி. ஸோ any economy of the country is generally divided into three basic sectors. Primary sector such as agricultural, animal husbandry, forestry, etc. Secondary sector such as industrial production, construction, and tertiary sector includes such as trade, banking and commerce. So any economy which is predominantly agriculture tends to remain backward. Okay va? So இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது எதடா டினோட் பண்ணுது? ஆக்குபேஷனல் சேஞ்ச். ஓகே, ஸோ ஒரு கண்ட்ரின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா they cannot follow the same type of occupation. எல்லாருமே என்ன பண்ண மாட்டாங்க? ஒரே டைப் ஆஃப் ஆக்குபேஷனை வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க? டிசைன் பண்ண மாட்டாங்க. சரியா? ஸோ ஒரு சில நம்ம கண்ட்ரியை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி கிளாசிஃபைட் அண்டர் த 3 ஹெட்டிங்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அது பிரைமரி செக்டாராக இருக்கலாம், அதர்வைஸ் செகண்டரி செக்டாராக இருக்கலாம், இல்லை டெரிட்டரி செக்டாராக இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஒரு சில ஃபாலோவர்ஸ் எதை யூஸ் பண்ணுவாங்க? அக்ரிகல்ச்சரை. ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி. சர்வீஸ் செக்டார் அப்படின்னா என்னடா? நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? டீச்சர்ஸ், லாயர்ஸ், ட்ரேடு. ஸோ இண்டிவிஜுவலாக எது இதுலாம் பண்ணுறாங்களோ அதை என்னன்னு சொல்லுவோம்? சர்வீஸ் செக்டார். சரியா? அப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சுரலில் வந்து ஆக்குபேஷனில் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிறது இப்போ நம்மளது என்னது? ஆல்வேஸ் தே கேன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த பிரைமரி ஆக்குபேஷன். ஓகேவா? அக்ரிகல்ச்சரையே டிபெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரிஸோட எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் என்னாகும்? ஸ்லோவாக தான் இம்ப்ரூவ் ஆகும். சரியா? அதே
செகண்டரி செக்டார் இண்டஸ்ட்ரியலையோ இல்லை வேறு ஏதாவது மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸோ இல்லை சர்வீஸ் செக்டாரையோ டிபெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரிஸோட எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் என்னாகும் குயிக்காக இம்ப்ரூவ் ஆகும். சரியா? ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர் பாருடா, ஃபினான்சியல் சிஸ்டம். ஸோ financial system implies the existence of an efficient and organized banking system in the country. So there should be an organized money market to facilitate easy availability of capital. So ஒரு கண்ட்ரியில் ஃபினான்சியல் சிஸ்டம் ஓகேவா. ஸோ அந்த ஃபினான்ஷியல்னா இந்த இடத்துல என்னடா பேங்கிங் சிஸ்டம் ஓகேவா. ஸோ கரெக்டாக ரெகுலேட் பண்ணி கோஆர்டினேட் பண்ண ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஃபார்மல் பேங்கிங் சிஸ்டமாக இருந்தது அப்படின்னா, ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டமாக இருந்தது அப்படின்னா, அப்போ அந்த கண்ட்ரிஸோட ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் எப்படி இருக்கும்? இட் ஷுட் பி வெரி குட். சரியா? ஸோ அந்த சிச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு குட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிற கண்ட்ரிஸாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரிஸோட எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அவருக்கு எப்படி இருக்கும்? வெரி குயிக்காக இருக்கும். சரியா? ஸோ கேபிட்டல் மார்க்கெட் ஹையாக இருக்கிறது, மணி மார்க்கெட் ஹையாக இருக்கிறது, ஓகே, ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபெசிலிட்டிஸ் இதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரிஸோட எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் எப்படிமா இருக்கும்? It should be improved. சரியா? So this is also one of the important factors should be determining the economic development. And next one பாரு, marketable surplus. Okay, பாரு, marketable surplus refers to the total amount of farm output cultivated by the farmers over and above the family consumption needs. So there is a surplus that can be sold in the market for earning income, it raising the purchasing power, employment and output in other sectors of the economy. So the country as a result will be developed because of increase in national income. Okay, so இந்த இடத்துல marketable surplus அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபார்மர்ஸ் எடுத்துக்கலாம். சரியா? ஸோ ஃபார்மர்ஸ் வந்து இப்போ கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க. அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களோட ஓன் கன்சப்ஷன் நீட்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்குவாங்க. சரியா? ஸோ அவங்க ஓன் கன்சப்ஷன் நீட்ஸ் போக ரிமைனிங் இருக்கிற அந்த சர்ப்ளஸ் குட்ஸை என்ன பண்ணுவாங்க? தே கேன் மார்க்கெட்டபிள். ஓகேவா? அதை என்ன பண்ணுவாங்க? மார்க்கெட் பண்ணுவாங்க. சரியா? அப்போ எந்த ஒரு கண்ட்ரியில் இந்த மார்க்கெட்டபிள் சர்ப்ளஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கோ, இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ, அந்த கண்ட்ரிஸோட எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டும் என்னாகும்? இட் ஷுட் பி இன்க்ரீஸ்ட். அதர்வைஸ் அது எப்படிமா இருக்கும்? மார்க்கெட்டபிள் சர்ப்ளஸ் இல்லாமல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்களோட ஃபேமிலி கன்சப்ஷனுக்கே யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரிஸோட எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் என்னாகும்? இட் ஷுட் பி டவுன். சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் என்னது டிட்டர்மினன்ட்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். ஓகே, அடுத்தது பாரு, ஃபாரின் ட்ரேட். So the country which enjoys the favorable balance of trade and terms of trade is always developed. So it has the huge forex reserve and stable exchange rate. Okay va? இப்போ எந்த ஒரு கண்ட்ரியில் நம்ம இது ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம். சரியா? ஸோ பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னடா, நம்மளோட எக்ஸ்போர்ட்ஸ். ஓகே, நம்ம கண்ட்ரிலேருந்து அதர் கண்ட்ரிக்கு நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற குட்ஸ், இம்போர்ட் அப்படிங்கிறது மற்ற கண்ட்ரிலேருந்து நம்மளோட என்னது தேவைக்காக வாங்குற குட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அந்த எக்ஸ்போர்ட்டும் இம்போர்ட்டும் ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? அது வந்து ஒரு கண்ட்ரிக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்கணும் அப்படின்னா இம்போர்ட்ஸை விட எது அதிகமாக இருக்கணும்? எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கணும். சரியா? எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாகி இம்போர்ட் கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா தட் இஸ் வி டிஸ்கிரைப்ட் அஸ் த ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட். சரியா? அதே அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட்னா என்னமா, நம்ம இம்போர்ட் அதிகமாக பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் கம்மியாக பண்ணோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட். சரியா? அப்போ ஒரு கண்ட்ரியில் ஒரு ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடு, அடுத்தது டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட். டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட்னா என்னமா, ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ். ஓகே, நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி பணம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பேமெண்ட். எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி நம்ம பணம் வாங்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ரெசிப்ட். அது வந்து ஃபேவரபிளாக இருக்கணும். சரியா? ஸோ அதெல்லாம் இருந்தது, ஃபேவரபிளாக இருந்தது அப்படின்னா நம்மளோட ஃபாரின் ட்ரேட் வந்து என்னாகும்? ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். அப்போ அந்த கண்ட்ரிஸோட எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் என்னாகும்? இட் ஷுட் பி இன்க்ரீஸ்ட். ஓகேவா? அடுத்தது லாஸ்ட்டாக பாரு, எக்கனாமிக் சிஸ்டம். ஸோ த கண்ட்ரி விச் அடாப்ட் த ஃப்ரீ மார்க்கெட் மெக்கானிசம், that means laissez-faire, enjoys the better growth rate compared to controlled economics. So it may be true for some countries but not for every country. Okay, so ஜென்ரல் எக்கனாமிக் சிஸ்டம் ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் பார்த்தோம் இல்லையா, கேபிட்டலிசமாக இருக்கலாம், அதர்வைஸ் என்னது சோசியலிசமாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா மிக்சடு எக்கானமியாக இருக்கலாம். சரியா? ஸோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த கண்ட்ரி ஃப்ரீ ட்ரேட் எக்கானமி, ஃப்ரீ ட்ரேட்னா என்னமா லேசி ஃபேர் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம்ல, கேபிட்டலிஸ்ட் எக்கானமி. சரியா? ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யாரோட கண்ட்ரோலில்?
ப்ரைவேட்டோட கண்ட்ரோலில் ப்ராஃபிட் இஸ் த மெயின் மோட்டிவ் அந்த மாதிரி இருக்கிற கண்ட்ரிஸாக இருந்தது அப்படின்னா அதை ஃபாலோ பண்ணி கேபிட்டலிஸ்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுற கண்ட்ரிஸாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரிஸோட growth எப்படி இருக்கும் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இட் ஷுட் பி இன்க்ரீஸ்ட் ஓகே பட் இட் இஸ் நாட் எ ட்ரூ ஆல்வேஸ் அது எப்படி இருக்காது பெட்டராக இருக்காது சரியா சம்டைம்ஸ் வேணால் நம்ம பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் ஷுட் பி டிட்டர்மைனிங் த எக்கனாமிக் development through economic factors ஓகேவா ஸோ என்னென்னடா பார்த்தோம் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் சைஸ் ஆஃப் த மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சுரல் சேஞ்ச் ஃபினான்சியல் சிஸ்டம் மார்க்கெட்டபிள் சர்ப்ளஸ் ஃபாரின் ட்ரேட் அண்ட் எக்கனாமிக் சிஸ்டம்